मेरे दोस्तों बेलियो ते बुजुर्गो अस्सलामु अलैकुम। मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो YouTube चैनल। मेरे दोस्तों GS स्टूडियो अपने पंजाबी भाइयों वास्ते नवीं दास्ताना पेश करता रहिंदा है। GS स्टूडियो पेश करता है लोक दास्तान राजा भोग ते गंगू तेली। इस दास्तान की फरमाइश करते ने रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, बहावलपुर तो बाबा असलम रहमानी, अल्लाह दिता वट्टू, चीचा वतनी तो लतीफ रहमानी, सफदर शाह रहमानी, मोहम्मद अकबर रहमानी, मकसूद उर्फ बाबा काला, बाबा मोहम्मद शफी रहमानी, कानगा डोगरा तो सोबान पट्टी ते चमन पट्टी, इटली तो जफर बबली पट्टी, गुरताज सिंह मान, स्पेन तो राणा शबीर आजाद, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, अमान सलाले तो चौधरी मोहम्मद शरीफ ते चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, कैनेडा तो बिल्लू शाह, फैसलाबाद मदीना टाउन तो मोहम्मद रियाज रहमानी, मोहम्मद अमदाद रहमानी, बंगला गोगेरा तो नदीम रहमानी, रावलपिंडी तो मोहम्मद अली सदीकी। मेरे दोस्तों दास्तान दे इस हिस्से विच राजे भोग ते आई एक वड्डी मुसीबत का जिक्र करने आ। असी पिछले हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ राजा भोग एक रहम दिल ते दयालू बादशाह सी। ਉਹਦੀ ਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। बुढ़ापे की वजह तो स्वामी कुछ भी करन जोगा नहीं सी रहा। इसे वास्ते नौबत फाकियां ते आ गई ते स्वामी ने अपनी बीवी नूं कहा भाई राजे दे दरबार जाना वा ते जाके उन्हें राजे नूं अपने हाल बारे दस्या ते राजे ने अपने नौकर नूं कहा स्वामी नूं 100 सोने चांदी दे सिक्के दे दे। स्वामी उत्थों सिक्के लैके घर आ गया। वो बड़ा खुश सी भाई हुण साडी बाकी दी जिंदगी आराम नाल गुजर जावेगी। सिक्के उन्हें संदूक विच रख दिते ते ओ सौ गया। सुबह हुई ते उन्हें वेख्या सिक्के चोरी हो गए सन। वो बड़ा परेशान होया ते जाके राजे भोग नूं सारा वाकिया दस्या। राजे भोग ने उन्होंने 100 सिक्के होर दे दिते। जदों रात हुई ते स्वामी सुता सी। उन्होंने ख्वाब आया भी राजा भोग आके कहंदा है मेरे ते बड़ी वड्डी मुसीबत आ गई है ते वो सिक्के मैनू वापस कर दे। वो ख्वाब विच सिक्के वापस कर दिंदा है। सुबह उठदा है ते फिर वेखदा है सिक्के गायब सन। उन्हें फिर जाके राजे नूं दस्या भाई तुसी राती मेरे ख्वाब विच आए ते सिक्के मंगे। जदों मैं सवेरे उठ्या ते सिक्के फिर गायब सन। बादशाह बड़ा हैरान होया ते 100 होर सिक्के दे के कहन लगा अज रात मैं तेरे घर दा पहरा दियांगा ते वेखांगा कौन सिक्के चोरी करदा है। जदों रात हुई ते बादशाह किवें उहदे घर दा पहरा देंदा है ते फिर की हुंदा है ये तुहानूं सादक पट्टी गा के सुणाणगे। ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। रात नूं जाके राजा ओदे घर दा पहरा देंदा। अद्धी रात होई ते राजा उत्थे सी की वेंदा। ओदी शक्ल दा होर ती राजा घर स्वामी आया। भर के उन्हें अंदर ते संदूक दा कुंडा लाया। कड्डे उन्हें सिक्के सारे मेरे बेलियो। कड्डे उन्हें सिक्के सारे मुड़ पिछा बल तुरिया। जाके कह स्वामी ताई उठ के बहा बुढ़िया। इन्ने तेनू राजे ने भी जा सलाम बुलाया। मेरी शक्ल दा बन के राजा कित्थों है तू आया। क्यों करे तू दुखी एनू। क्यों करे तू दुखी एनू ए गरीब स्वामी। उस गरीब दा हाल सुनाया राजे उस तमामी। क्यों करे बदनाम तू मैनू पैसे तू चरावे। मेरी शक्ल दा बन के इनू क्यों भुलेखे पावे। हम शक्ल वो बोल के कहंदा तू ना जाने मैनू।
ਇਹਦੇ ਭਾਗਾ ਸੁਖਨਾ ਕੋਈ ਆਸਨਾਵਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਭਰਨ ਡਿਆ ਏ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢਾ ਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ, ਇਹਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਸੁਧਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੜਾਇਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਘੋੜਾ ਯਾਰੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਮਰਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ, ਮਰਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸੋਂ, ਉਸਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਰੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਾਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ। ਡਿੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਲਿਓ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਗਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡਰਦਾ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਉਧਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਰਾਜਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ। ਜੋ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਰਾਜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਦਕੇ ਉਸ ਤਬੀਬ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਸਦਕੇ ਉਸ ਤਬੀਬ ਸ਼ਤਾਬੀ ਪੱਟੀ ਮਰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਠੀਕ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲਿਓ, ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਾ ਕੈਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਖਾਵਾ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਲੂ ਪੀੜਨ ਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਗੰਗੂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੂ ਯਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਪੀੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਲੂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਲੂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁੰਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ ਭਈ ਤੇਲ ਲੈਣ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੁਰਤਮੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜਿਸ ਚੰਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਜ ਚਲਾਣਾ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਓ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਥੀ। ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ 4 ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੱਲ ਦੱਸ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਸੁੰਦਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਏ? ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਜੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੋਗ ਨੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।